गुरु रू प्यारी साध संगत जी, भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है संत गाथा। उस विच जिहड़ा पहला जीवन दर्ज है जीवन श्री संत भाई राम किशन जी का अगला हिस्सा आओ प्यार नाल सरवण करने की कोशिश करिए जी। गुरु नानक नाल प्रेम। एक वेर दो रबाबी धर्मसाल विच आए ते कीर्तन करदियां करदियां उन्हां गुरु नानक साहब जी वाला खरे सौदे दा प्रसंग पढ़ना शुरू किया। भाई राम किशन जी बड़े प्यार नाल प्रसंग सुन रहे सन। भावें संसारी लोग तां रोज़ ही प्रसंग कई तरह दे सुनते हैं ते कुछ असर नहीं होंदा, पर इन्हां दे सामने तां केवल रबाबी प्रसंग पढ़ ही नहीं रहे सन, सगों वो सारा नक्शा अखां दे सामने आ खड़ोता जिसनों बीतियां 300 साल तो उत्ते दा समा लंघ चुका सी। जदों रबाबियां ये तुक पढ़ी, गुस्से विच आए पिता चंड मारदा, लाल कर अखियां नूं ये पुकारदा, किथे तैने जाए के रुपया बोड़िया, खरा सौदा करने सी तैनू टोरिया। जो प्रसंग वेले कीर्तन विच आप कन्नां नाल सुन रहे सन ते अखां दे सामने नक्शा खिच रिहा सी। काल दा पर्दा मानो विचों हट गया ते आप ओ होनी परतख देख रहे सन। नीम बेसुध जे बेबल होए उठ खलोते ते भज के रबाबियां पासा आ खलो ते पुकारन लग पए, ओ बाबा कालू, हे बाबा कालू, ना मार, ना मार, मेरे सोहणे नानक नू ना मार, ना मार, ना मार, बाबा रुपए मैथों ले ले रुपए भी, ना मार, मेरे सतगुरु नू ना मार, बाबा कालू ना मार। ये हाड़े कढ़दे डिडोल के हो के रो पे ते बेसुध हो के डिग पे। कीर्तन बंद हो गया, धर्मसाल विच सन्नाटा छा गया। आप उसे बेसुधी विच किन्ना ही चिर पे रहे। चिर मगरों सहजे होश परती। जिस वेले सारी होश आ गई तां धन गुरु नानक दी मधम धुनी आ रही सी ते आप दे पवित्र शरीर तो मानो धन गुरु नानक दी सुगंध फैल रही सी। इस रंग विच किन्ना चिर रह के मगरों आपने डेरे वल सुरत दिती। अगला है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नाल प्रेम। एक समय धर्मसाल नूं अग लग गई, सब कुछ पिया सड़े, पर भाई साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब वास्ते बहुत बेचैन होए। अग दे विच छाल मारन लगे तां कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बीड़ां कढ लियाउण। डेरे दे साधां ने आप नूं फड़ लिया। भाई जी बेबस हो गए, पर भाई साहब ने त्रोही बाबे नानक जी दी पुकार पा दिती। प्यारियां ने आप नूं ना छड्डिया। तदों आपने अरदासा सोधिया, एह ज़ाहरी कला वाले गुरु नानक, तेरी त्रोही है। बाबा नानक, मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी दी आप राखी करो। फिर आपने 101 दा कड़ा प्रसाद मनिया। अग टिकाणा ते आपा साड़ के हंब गई। सब कुछ सड़ गया, सुआह हो गया, पर वाहिगुरु दी मेहर होई। बाबे नानक दी त्रोही पुगी। पंजे बीड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बच गई। रुमाला तक सड़ गए। जरा को हाशिए तक सेक लगा, पर अखर अमन अमान रहे। ये देख के आप दी खुशी दा कौन अंदाजा करे। कड़ा प्रसाद 101 दा कीता, वंडिया, वरताया, बीड़ा नूं नवें हाशिए चाड़े। हुण तक वो बीड़ा डेरे मौजूद हैं। आप जी दा ये नेम सी कि दीवान सजाउण वेले रोज़ एक बीड़ नूं सिर ते चा के किन्ना चिर मगन हो जाना, फिर मंजी साहब ते टिका देना। अक्सर गुरु जी दी देह दूसरे साध आप दे सिर तो लिया के टिका देंदे सन। एक दिन आप इस आस विच ही आत्म सुख विच टिक गए। साधा ने टिके जान के बीड़ लिया के सीस ते टिकाउण विच देर कीती तां उसे टिकाओ वाली मगनता विचों आवाज़ आई, मैं गरीब नूं ना विछोड़ो, मैं गरीब नूं ना विछोड़ो। साधा ने छेती नाल बाबा जी दी अदब नाल बीड़ लिया के आप दे सीस ते विराजमान करा दिती। तद संभाल के खिड़े ते रो के बोले, मैं मूर्ख नूं छोड़ी जांदे, हाय ना,
ਹਾਂ ਛੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪਸੀਜਣਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਲੋਭ ਵਰਜਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਲੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਠਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਲੋਈ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਨਾਮੇ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਲੋਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਾਸ ਪਾਸ ਲੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਆ ਭਾਈ, ਲੈ ਆ। ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਠਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਧਰਮਦਾਸ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਈ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮਦਾਸ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਧਰਮਦਾਸਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਨੇ, ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਸਹਿਣਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਪਾਲਾ ਗਵਾਉਣਾ। ਐਂ ਪਾਲੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ? ਦੂਏ ਨੂੰ ਨਿੱਘਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਹੇਵੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਭਲਾ ਧਰਮਦਾਸਾ ਤੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੱਜਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਤੇ ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਗੰਮ ਵਾਚਣਾ। ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਪਰ ਬੋਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਮਗਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਗਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਈ, ਉੱਠ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜੀ ਜਾਗ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੜੂਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ, ਓਏ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਨਾਤੇ ਕੜਾਹਾਂ ਸਵਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਰਵਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਮੱਕੜ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਮਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਚੜਾਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਵੇਲੇ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਪੀਪੇ ਘਿਓ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਵੇਲੇ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਜੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੰਗਰਨਾ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿਰ ਆਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਉਂ ਡੇਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੀਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਦਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ। ਨੂਨਾਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਦਾਸ ਦੋ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੇ ਢਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਖੜੋਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੰਢਾ ਢਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਢਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸੰਤ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਧੁੱਪ ਕੜਕਵੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਘੰਟੇ ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਓ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਚਨ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਰੁਖ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਂ ਟੱਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖਿਆਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਥਾਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸੀਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝੱਟ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਕੇ ਨੂੰ ਅਮਕੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਪ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤਾਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੜੂਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਫਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ
शहनशाहां दे नफरां नूं गरीब कौन बना सकदा है। ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਆਂ, ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁ ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਘੱਤ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਮਸੂਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਪਾਣੀ ਭਰਾਈ ਮਹਿਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੂਹ ਬੇਮਸੂਲੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਦੁਖੀ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 250 ਉਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਕਾਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਆਮਦੇ ਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਰੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਨਿਜ ਪੀੜਾ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਡੇਰਿਓਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਤਨਾਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣੋ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਧ ਹੈ, ਸਾਧ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੁਰਾਵੇ। ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਸਾਧੂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।